And last time I have explained orally, but I could not show you the diagram. Today I am going to show you the diagram also here. So you look here. Okay. So it is impossible to draw the actual distance between two places in the map. If you want to draw the map of the city Kathmandu and Bhaktapur as big as in the real, it is not possible. So we have to reduce the scale. It means we have to reduce the distance. Then only it is possible to make a show in the map. Otherwise, it is not possible. So in such conditions, we choose convenient scale and reduce the distance between the places in the map. So here, scale drawing means it is the technique which is used to show the actual distance between two places in a map. Whether it is the map of world or a map of Asia, map of Europe, map of South America, any. Okay. The distance between two places, by reducing, it is possible to draw the map. Otherwise, it is not possible. It is impossible. So here, very important thing is scale factor. Or just here scale. Scale factor means size of the drawing. Size of the drawing means the size of the map. Scale used in the map upon actual size of the object. It's very, very important. Always same scale factor is not used. Always not same. How we can show the map, okay, distance between two places in the map clearly? It differs time to time. It means it depends on situation. If we want to show the map of world, in that case, this scale is taken. 1 centimeter equal to, we have to take very large distance in the actual distance. Actual distance is converted into very small size in the map in that case. But if you want to draw the map of Nepal, in that case, little bit different. Here also actual distance is reduced to small size, otherwise it is not possible. So how it is how we can make possible to show the actual distance between two places in the map? It differs time to time. It differs. It depends on situation. So let's see one example here. For example, a distance of 4 kilometers to show in the map using scale 1 centimeter to 1 kilometer. In the map, if 1 centimeter represents 1 kilometer of the actual distance, then how to show 4 kilometers? How long is it means how much is the map scale? Map scale of 4 kilometers. Map scale of 4 kilometers. You look here. Okay. Here 1 centimeter equal to 1 kilometer means 1 kilometer, 1 centimeter. Here actual distance we have to convert into map scale, map distance. So 1 kilometer equal to 1 centimeter and 4 kilometer equal to 1 centimeter into 4 by using unitary method. Therefore, actual distance of 4 kilometers is represented by 4 centimeter in the map. Last, so I have explained this like this. अब यहाँ 4 किलोमिटरलाई चाहिँ म्यापमा देखाउनु पर्यो भनेदेखि स्केल कसरी लिएको छ भनेदेखि 1 सेन्टिमिटरले चाहिँ 1 किलोमिटर रिप्रेजेन्ट गर्छ. म्यापमा 1 सेन्टिमिटर छ, त्यो 1 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्स भनेको 1 किलोमिटर हो भने 4 किलोमिटरलाई म्यापमा देखाउनु पर्यो भने कति सेन्टिमिटर चाहिन्छ भन्नु खोजेको. अब स्केल यहाँ हामीले कसरी ल्याएको छौं भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 1 किलोमिटर. अब यहाँ चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्सलाई म्याप डिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ. त्यही उनीहरुले
we have to take the actual distance in the left side. 1 kilometer equal to 1 centimeter, 4 kilometer equal to 1 centimeter into 4. किन 1 किलोमिटर भनेको 1 सेन्टिमिटर थोरै डिस्टेन्स हुन्छ, 4 किलोमिटर भनेको थोरै धेरै डिस्टेन्स हो, धेरै डिस्टेन्स। अब यसमा पनि म्यापमा पनि धेरै नै बढ्छ, डिस्टेन्स बढ्छ। इट मिन्स स्केल 4 किलोमिटर भनेको चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने म्यापमा देखाउनु पर्यो भने 4 सेन्टिमिटर चाहिने रहेछ। इट मिन्स द्याट। अब यो भनेको सिम्पल आइडिया, यसले सबै कुरो चाहिँ म्यापै सबै रेडी गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। इट इज सिम्पल आइडिया अबाउट हाउ टु रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेसेस। यो सिम्पल आइडिया, यति मात्रै सिकेर सबै म्याप बनाउन सकिन्छ भन्ने होइन। इट इज जस्ट बेसिक आइडिया ओन्ली। Therefore, actual distance of a kilometer is represented by 4 centimeter in the map. Okay, let's see now. अब एक्सरसाइज हेरौँ। अब यति एक्सरसाइज यति भएपछि हामीले म्याप स्केललाई एक्चुअल डिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र एक्चुअल डिस्टेन्सलाई म्याप डिस्टेन्समा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अर्थात् एक्चुअल साइजलाई म्याप साइजमा, अर्थात् एक्चुअल डिस्टेन्सलाई म्याप डिस्टेन्समा, जे भने पनि त्यही हो कुरो। ओके, अब हेरौँ। लेट्स सी हियर एक्सरसाइज 9.2 यु ओपन पेज नम्बर 82। एभ्रीवन ओपन पेज नम्बर 82। अब यहाँ भनेको छ, के भनेको छ भने नम्बर 1 मा फाइन्ड द एक्चुअल डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेसेस अफ द फलोइङ क्वेशन्स भनेको छ। एभ्रीवन लुक हियर। यहाँ फाइन्ड द एक्चुअल डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेसेस अफ द फलोइङ क्वेशन्स। फाइन्ड द एक्चुअल डिस्टेन्स। यहाँ चाहिँ मतलब के हो भन्दाखेरि म्याप डिस्टेन्स दिएको छ, त्यो म्याप डिस्टेन्सलाई चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्ने भनेको छ। कसरी लिएको छ त स्केल भन्दाखेरि यहाँ सी नम्बर, आई हेभ चुजन सी नम्बर। द डिस्टेन्स बिट्विन महिन्द्रा क्याब एन्ड चमेरो क्याब इज 3 सेन्टिमिटर। वेयर इज लोकेटेड दिज टु प्लेसेस? डु यु नो? महिन्द्रा क्याब एन्ड पोखरा। Yeah. If you have visited Pokhara, in Pokhara, these two caves you can find there. You can visit there. And there, अब यो चाहिँ म्यापमा देखाएको रहेछ। महिन्द्रा केप र चमेरो केपको डिस्टेन्स चाहिँ 3 सेन्टिमिटर छ अरे भने स्केल कसरी लिएको छ भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर, म्यापमा भएको 1 सेन्टिमिटरले चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्समा 250 मिटर जनाउँछ भने यो 3 सेन्टिमिटरले चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेको। महिन्द्रा र चमेरो क्याब, हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि महिन्द्रा गुफा र चमेरो गुफा भन्छौँ। यो दुईटा स्थानको बीचको, प्लेसको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त एक्चुअल डिस्टेन्स भनेर वी हेभ टु फाइन्ड। सो लेट्स सी हियर। अब यो धेरै सजिलो छ, यो केही गाह्रो छैन। यो त्यसै पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ, तर यहाँ पनि छ। अब यस्तो किसिमको सर्ट क्वेसन आउन सक्छ। आयो भने त केसमा सर्ट क्वेसनै हो आउने। सो यु लुक हियर। हियर स्केल 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 250 मिटर। यो दिएको छ, कहाँबाट आयो भन्ने होला। फेरि यो स्केल बनाउँदाखेरि उसैले दिएको छ, यसरी बनाइएको छ भनेर दिएको छ। 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 250 मिटर। सो यु क्यान राइट 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 250 मिटर। 3 सेन्टिमिटरले कति जनाउँछ त भन्दाखेरि 250 into 3 बाई युनिटरी मेथड। यु लुक हियर। यो म्याप डिस्टेन्स बढेपछि एक्चुअल डिस्टेन्स पनि बढ्छ। म्याप डिस्टेन्स घट्यो भने एक्चुअल डिस्टेन्स पनि घट्छ। 1 सेन्टिमिटरको एक्चुअल डिस्टेन्स 250 छ भने 3 सेन्टिमिटरको एक्चुअल डिस्टेन्स त पक्कै पनि बढ्छ। सो वी हेभ टु मल्टिप्लाई युनिटरी मेथड बाई द्याट मेथड। कति आयो भन्दाखेरि 250 into 3 भनेको 750 मिटर रहेछ। भनेपछि यो दुईटा क्याबको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ महिन्द्रा क्याब र चमेरो क्याबको एक्चुअल डिस्टेन्स चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि 750 मिटर रहेछ भनेको। So, therefore, the required actual distance between Mahindra Cape and Chamero Cape is 750 meter. केही छ नबुझ्ने कुरो यहाँ? Okay. Easy, yeah? Okay, let's see another one. अब 2 नम्बरमा हेरौँ है त। 2 नम्बरमा चाहिँ अब हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। अब चाहिँ 1 नम्बरको 1 नम्बरको जस्ट अपोजिट छ। अघि चाहिँ म्याप डिस्टेन्सलाई एक्चुअल डिस्टेन्स कति हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। अब यहाँ चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्सलाई म्याप डिस्टेन्समा देखाउनु पर्यो भने कति सेन्टिमिटर चाहिन्छ भनेको यहाँ चाहिँ। अब लेट्स 2 नम्बर। ओके, द लेन्थ अफ रिङ रोड इन काठमाडौँ इज अबाउट 27 किलोमिटर। यु नो इट। ट्याक्कै 27 किलोमिटर त छैन, अबाउट भनौँ न। अब अलिकति तर हामीले 27 किलोमिटर नै भन्ने गर्छौँ।
length of the ring road in Kathmandu is about 27 kilometer. If the scale is 1 centimeter equal to 12 kilometer. यदि हामीले म्याप बनाउँदाखेरि चाहिँ 1 सेन्टिमिटर म्यापमा भएको हो 1 सेन्टिमिटर चाहिँ 12 किलोमिटर रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने what will be the length of the ring road on the map भन्छ. म्याप कति हुन आउँछ त? यदि यो स्केल अनुसार हामीले म्याप बनायौं भने 27 किलोमिटर भनेको त्यो देखाउनु पर्यो भने कति सेन्टिमिटर लिनु पर्छ भनेको म्यापमा. ओके, म्याप बनाउँदा म्यापमा कति सेन्टिमिटर यसले चाहिँ डिस्टेन्स लिन्छ भने पनि त्यही कुरो. ओके, लेट्स सी हियर everyone, look here. Okay, scale 1 centimeter equal to 12 kilometer. Yeah, right? Scale 1 centimeter equal to 12 kilometer. यो दिएकै छ, त्यसरी भनेको छ. दिएको हिन्ट्स. यदि भनेन भने आफैले चाहिँ सुइटेबल स्केल लिनुपर्छ. We have to take suitable scale, convenient scale. तर यहाँ उसैले दिएको छ 1 centimeter equal to 12 kilometer ल्याउ भनेर भने. त्यो हुनाले we have to take okay 1 centimeter equal to 12 kilometer. So यो भनेको चाहिँ 1 centimeter represents 12 kilometer. यसको मतलब के हो? So 12 kilometer equal to 1 centimeter. We have to convert actual distance into map distance. So your left hand side we have to write actual distance 12 kilometer equal to 1 star from this, and 1 kilometer equal to it becomes less. So to get less we have to divide 1 divided by 12. But 27 kilometer we have to represent in the map. So we are taking here, we are writing 27 kilometer. So 27 kilometer increasing. So certainly its map distance also increases. So 1 upon 12 centimeter into 27. So if you divide by 12, it comes 2.25. Last time also we have discussed, but I have not shown it. Okay, we have discussed same thing I am explaining today also. So length of the ring road on the map is represented by 2.25 centimeter. अब रिङ रोड 27 किलोमिटर लेन्थ भएको काठमाडौँको रिङ रोडलाई म्यापमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने, डिनोट गर्नु पर्यो भने म्यापमा चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिने रहेछ भन्दाखेरि 2.25 सेन्टिमिटर चाहिने रहेछ. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वन. अब या सर, नुरियन शेर्पाको नामले दुईजना आहा. ओके, अब लेट्स सी अब 3 number. Let's see 3 number. अब 3 के भनेको छ? Madhav reaches at the place B after walking 5 kilometer on the bearing of 030 degree from A. यो चाहिँ राम्ररी ध्यान दिने है. यो if you understood this, यो टपिक सकियो. Scale drawing you can do. Again he reaches at the place at 3 kilometer on the bearing of 140 degree from B, and at last he returns to place A. यहाँ दुईटै कुरो छ, बियरिङ पनि छ, स्केल ड्राइङ पनि छ. यहाँ बियरिङ भनेको डिस्टेन्स के एंगल बिट्विन टु प्लेसेस बियरिङमा हामीले पढिसकेका छौं. अब यहाँ स्केल ड्राइङ भनेको हामीले स्केल कसरी लिने, म्याप कसरी तयार गर्ने, यो सिम्पल किसिमको अब हामीले म्याप तयार गर्दै छौं यहाँनेर. ओके एभ्रीवन, लुक हियर हाउ टु डु इट. एभ्रीवन यहाँ हेर्ने, यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि 4 क्वेशन्स. चुज द एप्रोप्रिएट स्केल एन्ड डु द स्केल ड्राइङ. नम्बर बी मा व्हाट इज द लेन्थ अफ ए फ्रम सी इन स्केल. व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय माधव व्हाइल रिटर्निङ स्ट्रेट टु ए फ्रम सी, एन्ड फाइन्ड द बियरिङ सी टु ए. अब यहाँ चाहिँ मैले सबै कुरो यहाँ मैले आई विल गिभ यु हिन्ट्स हाउ टु डु इट. अब यहाँनिर यो अनुसारको यहाँनिर हामीले map बनायौं भनेदेखि it becomes very small. So anyway I have prepared here, but you do. Okay everyone, look here. अब यसमा चाहिँ हामीले के चाहिन्छ, पेन्सिल चाहिन्छ, प्रोटेक्टर चाहिन्छ. everyone get ready with these things, with instrument box. अब यहाँ हेर, लेट स्टार्टिङ माधव इक्वल टु ए. ए भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ माधव स्टार्ट टु मुभ भनेको वी टेकिङ ए एज द स्टार्टिङ पोइन्ट अर स्टार्टिङ प्लेस. फाइनल प्लेस अफ माधव इक्वल टु सी.
अब बिचको प्लेस पनि छ बी भन्ने, त्यसलाई केही भनिरहनु परेन, बट वी क्यान show a map. Let's take the scale of 1 centimeter in map equal to 1 kilometer in actual distance. अब यहाँनिर स्केल यति ल्याऊ उति ल्याऊ भनेको छैन, यहाँ आफैले लिने हो यहाँ स्केल. So I am taking here 1 centimeter equal to 1 kilometer. So here let's take the scale of 1 centimeter in map equal to 1 kilometer in actual distance. So 1 kilometer equal to 1 centimeter. तर उसले के भनेको छ यहाँ माथि कति किलोमिटर उसले वक गरेको छ भन्ने, Madhav reaches 8th place B after walking 5 kilometer on the bearing of 030 degree from A. A बाट B सम्म जाँदा उसले 5 किलोमिटर वक गर्छ अरे. त्यस्तै फेरि B बाट C सम्म जाँदाखेरि उसले 3 किलोमिटर वक गर्छ अरे. Each actual distance we have to change into हामीले स्केल के कसरी ल्याछौँ भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर म्यापमा भएको 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 1 किलोमिटर इन डिस्टेन्स. त्यो हुनाले 1 किलोमिटर इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर. अब उसले बी बाट सी मा जाँदाखेरि चाहिँ 3 किलोमिटर वक गरेको छ भन्दाखेरि 3 किलोमिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई 3 सेन्टिमिटर चाहिने रहेछ. किन 1 किलोमिटर इक्वल टु 1 भनेपछि त 3 किलोमिटरलाई डिनोट गर्नको लागि 1 into 3 हुन्छ. 1 into 3 भनेको 3 नै हो. अनि 5 किलोमिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि डिनोट गर्नु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 5 into 1 हुन्छ. 5 into 1 भनेको 5 सेन्टिमिटर हुने भयो. भनेपछि 3 किलोमिटरलाई ओके त्यहाँनिर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 3 सेन्टिमिटर चाहिने रहेछ. 5 किलोमिटर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 5 सेन्टिमिटर चाहिने रहेछ. सो यति भयो. यति भइसकेपछि वी हेभ टु स्टार्ट टु मेक द ओके म्याप. ओके स्केल ड्रइङ भने पनि म्याप भने पनि अब यहाँनिर स्केल ड्रइङ भनेको छ, स्केल ड्रइङ नै भनौँ. सो लेट्स सी हियर इन ए पोइन्ट यो एभ्रीवन लुक हियर. हेभ यु सीन इन द स्क्रिन ए? हेलो. Yes, sir. Yes, okay, sir. A is this. You got the starting point, starting place for Madhav. Okay, where from he starts to walk. Okay, now after this, you look here, you draw A, you draw the north direction. Already you know. It always we have to start from the north direction is the initial line. So from here, the bearing, how much is the bearing? You look here, bearing from A is, you look here 030 degree. It means from here you have to draw 030 degree means 30 degree. Okay, you look here, this is the line of 30 degree. Are you getting here? Okay, here is here 30 degree here. This is 30 degree, you look here. Okay, so you look here, this 30 degree, and now you look here 030 degree. Have you seen 30? Okay. Now in this line lies B. अब यो लाइनमा A देखि सुरु गर्छ. अब B सम्म वक गर्नको लागि त के हुन्छ भन्दाखेरि you look here, A देखि B सम्म वक गर्नको लागि कति 5 किलोमिटर भनेको छ भनेपछि 5 सेन्टिमिटर यहाँ चाहियो. 5 सेन्टिमिटर कम्पासले लिएर या A बाट टक्क यहाँ कट गरे पनि भयो र यहाँ स्केलबाट गरे पनि भयो. तर पहिला यहाँ नर्थ डाइरेक्सन मैले देखाएँ. अब यस पछाडि हेर अब B पनि आयो. यो A देखि B को डिस्टेन्स कति छ अरे? हाउ मच? टेल मी इन द म्याप. हाउ मच? A देखि B को डिस्टेन्स कति छ? 5 टेल मी. centimeter. 5 सेन्टिमिटर. यो 5 सेन्टिमिटर हो. यो किन उले भनेको छ नि A देखि B सम्म चाहिँ उले 5 किलोमिटर मुभ गर्छ भनेपछि त 5 किलोमिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त 5 सेन्टिमिटर चाहिन्छ. अब यस्तै किसिमले के गर्ने भन्दाखेरि B मा पनि नर्थ डाइरेक्सन चाहियो. ओके, B मा पनि डाइरेक्सन चाहियो. यु लुक हियर. त्यसलाई चाहिँ B मा भएको नर्थ डाइरेक्सनलाई चाहिँ हामीले N1 ले जाnou. अघिको N भयो, यो N1 भयो, अर्को N2 पनि हुन सक्छ. यु लुक हियर N1. अब फेरि B देखि C तिर जान्छ. हो B देखि C मा जान्छ. कसरी जान्छ त भन्दाखेरि B देखि C मा जाँदाखेरि चाहिँ उसको बियरिङ कति छ यहाँ हेर. बियरिङ कति भनेको छ उसले? बियरिङ छ अब 140 डिग्री. अब बियरिङ धेरै छ भनेको मतलब B मा नर्थ डाइरेक्सन खिच्ने. अब यहाँ इनिशियल मान्ने. अब यहाँबाट 140 डिग्री ड्रा गर्ने. ओके, विथ द हेल्प अफ प्रोटेक्टर. यहाँनिर कम्पासले होइन, यहाँ हेर्ने. अब 140 डिग्रीको लाइन कहाँ आउँदो रहेछ त? N1 लाई यो नर्थ डाइरेक्सन, B बाट नर्थ डाइरेक्सन. N1 भनेको नर्थ डाइरेक्सन हो. यो N पनि नर्थ डाइरेक्सन, यो पनि N1 पनि नर्थ डाइरेक्सन, N2 पनि नर्थ डाइरेक्सन. यहाँबाट 142 डिग्री ड्रा गर्ने. ओके, यु लुक हियर. ल हेर
अब 140 डिग्रीको यो लाइन भयो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 140 डिग्रीको लाइन भयो। अब यो चाहिँ सी, you get C here. Are you clear? डिग्री ओके, यहाँनिर अब सी छ यो लाइनमा, सी। अब बी देखि सी को डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि यु लुक हियर, बी देखि सी 3 किलोमिटर छ, एन्ड इन द म्याप 3 किलोमिटर इज डिनोटेड बाई 3 सेन्टिमिटर। अब बी देखि यहाँदेखि स्केलले नाप, यहाँ 3 अनि टक्क जानेर 3 सेन्टिमिटर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यु डिनोट बाई सी, सीले। ओके, यु लुक हियर, इट इज सी। Have you seen C? Okay, C पनि आयो। Okay, now after this you join C and A, join C and A, join C and A। तर त्यो भन्दा पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई चाहिने हुनाले अब C मा पनि के गर्ने भन्दाखेरि नोटेसन ड्रा गर्ने। यहाँ चाहिँ N भयो, यो N1 भयो, यो N2 भयो। ओके, लुक हियर, यो चाहिँ N2, किन यहाँ क्वेशन सोधेको छ त्यही हुनाले मैले यहाँनेर ओके हियर अल्सो आई हेभ ड्रन नट ड्रन। ओके, नाउ जोइन CNA। अब यहाँ भइसकेपछि यति ड्र गरिसकेपछि यहाँ सोधेको क्वेशन वी क्यान गिभ द आन्सर अफ द क्वेशन हियर। अब यो 1 नम्बरको सकियो, 1 नम्बरको ए नम्बरको चुज द एप्रोप्रिएट स्केल एन्ड डु द स्केल ड्रइङ, यो सकियो। व्हाट इज द लेन्थ अफ ए फ्रम सी भनेको छ। अब ए देखि सी सम्मको लेन्थ कति छ, विथ द हेल्प अफ स्केल यु ड्र एन्ड यु राइट, यु क्यान डु इट। व्हाट इज द लेन्थ अफ द ए फ्रम सी भनेको सी देखि ए सम्म नापे पनि ए देखि सी सम्म चाहिँ यसको मेजरमेन्ट लिए पनि सेम थिङ। अब अर्को बी नम्बरमा व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ माधव व्हाइल रिटर्निङ स्टेट टु ए फ्रम सी। अब यो चाहिँ यो डिस्टेन्स एसी लाई चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्ने को सी को पनि भयो। अब फाइन्ड द बियरिङ अफ सी टु ए भनेको छ, फाइन्ड द बियरिङ अफ सी टु ए भनेको चाहिँ रिफ्लेक्स एंगल एन टु सीए। एन टु सीए भनेको कुन भन्दाखेरि यो एंगल यो मेजर यो एंगल केले नाप्ने भन्दाखेरि प्रोटेक्टरले यो भित्रको एंगल नाप्ने, भित्रको एंगल नापिसकेपछि यो एंगल जुन छ N2CA, यो भित्रको एंगल सानो छ, यो एंगल नाप्नलाई सजिलो हुन्छ प्रोटेक्टरबाट। अनि त्यो पत्ता लगाएपछि यो रिफ्लेक्स एंगल भनेको यो बाहिरको C2A भनेको बियरिङ अफ C2A भनेको छ, C देखि A सम्मको बियरिङ भनेको चाहिँ यो एंगल हो, यो मैले जुन देखाइरहेको छु यो एंगल हो, यो लाइक दिस। सो यु क्यान कम्प्लिट। अब यसलाई ट्राई गर। अब यस्तो किसिमको क्वेशन त्यति आएको छैन, तै पनि डु ट्राई हुन्छ। अब नम्बर 7 मा हेरौं। ओके, मैले यहाँ देखाएँ, यहाँ पनि जस्तो मैले यहाँनिर यो रिफ्लेक्स एंगल भनेको कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो C2A चाहिँ यो एंगल है, यो एंगल लुक हियर C2A, यहाँ यो एंगल हो, यो एंगल नै हो बियरिङ अफ C2A, C देखि A सम्मको। किनभने बियरिङ C2A, C देखि भनेपछि C बाट डाइरेक्सन ड्रा गर्ने, अनि A सम्म आइपुग्दाखेरिको लाइन के छ भन्दाखेरि C2A र C जोड्ने लाइन, यहाँ सम्मको एंगल यो भयो बियरिङ अफ C2A। ओके, अब नेक्स्ट नम्बर हेरौं। नेक्स्ट नम्बर आई गिभ यु हिन्ट्स। ओके, अब यहाँ सबै मैले हिन्ट्स पनि दिएको छु यहाँनिर। सो यहाँ भनेको छ बीमा मेजर द लेन्थ AC विथ द हेल्प अफ स्केल इन सेन्टिमिटर। सी नम्बरमा कन्भर्ट म्याप डिस्टेन्स AC इन्टु एक्चुअल डिस्टेन्स युजिङ 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 1 किलोमिटर। अनि डी नम्बरमा छ मेजर द रिफ्लेक्स एंगल N2CA विथ द हेल्प अफ प्रोटेक्टर विथ दिस गिव्स द बियरिङ अफ C2A, ए आन्सर गर्ने। अब 6 नम्बरमा यो लुक हियर, 6 नम्बरमा ओके 6 नम्बरमा हेर, असै गाह्रो चाहिँ छैन। ओके, हेलो ओके, यु लुक हियर, यो चाहिँ म्याप भयो और स्केल ड्राइङ भयो, यो चाहिँ म्यापै भनौं। सेम थिङ नम्बर 6 को या तो छ यहाँ भनेको क्वेशन। Okay, number 6. In the figure below, the main destination of village are shown. Taking scale 1 centimeter equal to 150 meter. 50 meter. Okay.
50 meter. Find the actual distance from post office to the following places by using ruler. अब सबै यहाँ रुलर के भनेको छ भन्दाखेरि from post office from post office it means भने जस्तै पोस्ट अफिसबाट अरु ठाउँको डिस्टेन्स निकाला भन्छ. ओके, फाइन्ड द एक्चुअल डिस्टेन्स फ्रम पोस्ट अफिस टु द फलोइङ प्लेस. पोस्ट अफिसलाई चाहिँ ओरिजिनल प्लेस मानेर, स्टार्टिङ प्लेस मानेर, अब पोस्ट अफिस टु स्कुल, पोस्ट अफिस टु हेल्थ पोस्ट, पोस्ट अफिस टु टेम्पल, पोस्ट अफिस टु हाट बजार, पोस्ट अफिस टु वाटर सोर्स को डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्ने भन्छ. सो एउटा मैले यहाँ गरेर देखाएको छु. यु लुक हियर. Here scale 1 centimeter equal to 150 meter. By using ruler, map distance from post office to temple equal to 4.5. अब यो चाहिँ आफैले स्केलले नाप्ने. कसले भन्दाखेरि रुलर युज गरेर पोस्ट अफिस टु टेम्पल, टेम्पल कहाँनेर छ, यो लुक यहाँ छ टेम्पल. यो डिस्टेन्स हेर्ने हो भनेदेखि कति छ भन्दाखेरि ओके यहाँनेर मैले यहाँनेर चाहिँ ताने आरेन छ लाइन 4.5 रहेछ. 4.5 अनि यसलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि एक्चुअल डिस्टेन्समा युजिङ म्याप स्केल 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 150 मिटर. अनि 4.5 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ 150 इन्टु 4.5. सो 150 इन्टु 4.5 भनेको 675 हुन्छ. भनेपछि हेन्स एक्चुअल डिस्टेन्स बिट्विन टेम्पल एन्ड पोस्ट अफिस इज 675 मिटर आउने भयो. इन द सिमिलर वे अब अरु पनि ट्राई गर, जस्तो बी नम्बर, सी नम्बर, डी नम्बर, ई नम्बर अल्सो यु क्यान डु. क्यान यु डु? हेलो.